العزة شوف هذا، شوف كي دار نقص دخل لي لاحظ جامعة السفر. أستاذ رقيب مصطفى، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا في قايد مصالح. المدرسة العليا تتنظم اليوم ندوة وطنية حول المنتوجات الفلاحية المحلية بمدينة القايد مصالح، وهي منتوجات كتميز بها على الصعيد الوطني. على سبيل المثال الرمان، الخروب، وكذلك السيزام ومنتوج الزيتون، وهي منتوجات اللي في الحقيقة مناسبة لتعريف الطلبة على هذه المنتوجات اللي هي كتميز بها جهة بني ملال الخنيفرة على الصعيد الوطني، والمنتوج ديالها كيفوق 50%. وهذه المناسبة حنا استدعينا محاضرين وخبراء في هذا الميدان لإلقاء محاضرات وتبادل الخبرات مع طلبة المدرسة العليا للتكنولوجيا. والمدرسة هي سعيدة كذلك لأن عندنا كذلك مختبرات اللي كتعمل في هذا الميدان، بالإضافة لتكوينات للطلبة في الدبلوم الجامعي اللي عندنا فيهم 3 تخصصات اللي هما دي او تي اندستريال اليمونتير، دي او تي جيني بيولوجيك، ودي او تي تكنيك داناليزي شيمي. وعندنا 3 تخصصات كذلك في الإجازة الممهنة تخص الميدان الفلاحي اللي هي سيونس اغرونوميك، الإجازة في بيوتكنولوجيا اغرونومونتير، والإجازة في تكنيك ديريغاسيون انرجي رينوفلابل. وهذه كذلك مناسبة لتعريف الطلبة، خاصة الطلبة اللي كيجونا لهنا المؤسسة على الصعيد الوطني اللي كيفوق العدد ديالهم 80%، باش يعرفوا المؤهلات ديال هذه المنطقة ديال قايد مصالح في هذا المنتوج، وكذلك العمل على تطوير هذا المنتوج لا في الميدان البحث العلمي ولا في التأطير البيداغوجي. وكما في علمكم بهذه المناسبة أنا كنشكر جميع من ساهم من بعيد ولا قريب في هذه الندوة الوطنية، وعلى رأسهم السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال اللي كيساعد المدرسة ماديا ومعنويا، وكذلك كيشجع جميع المشاريع اللي كتقوم بها المدرسة العليا للتكنولوجيا. كما كنشكر جميع السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد العامل اللي كما شفتوا كان حاضر معنا اليوم، وشرف لنا كبير بالحضور ديالو، وكيتبع كل بعيد قريبة وبعيدة على أساس
على اساس باش هاد المدرسه تعرف واحد القفزه نوعيه على الصعيد الوطني. والمدرسه العليا للتكنولوجيا كما كتعرفوا راه تم انشاؤها في 2000، وكان العدد ديال الطلبه يلاه تقريبا 59 طالب وطالب. اما الان فعندنا حوالي 1150 طالب ب 14 تكوين في هذه المؤسسه، وهذه نعتز بهذه القفزه النوعيه في هذه المؤسسه. وهذا انما يدل عن يعني التميز ديال الاطر الاداريه وكذلك الاساتذه الجامعيين في هذه المؤسسه اللي كيساهموا ليل نهار على تنميه هذه المؤسسه والازدهار بها على الصعيد الجهوي والوطني. وشكرا. السلام عليكم. شادة أفريديس، رئيسة التعاونية تاع الصفوان لإنتاج وتسمين المنتوجات الفلاحية بمدينة قريبكا. التعاونية ديالنا كتشتغل على الأعشاب الطبية والعطرية، وكتشتغل على أركان أليمونتاج، وحاصل على الترخيص ديال مديرية الأدوية والصيدلة أبروبو توسكي كوسميتيك. التعاونية كتضم مجموعة ديال النساء اللي منهم نساء ديال في الطبقة هشة، اللي كتوفر لهم هاد التعاونية واحد الدخل قار، اللي منهم هو كاين اللي هي موعيله للاسره ديالها. والتعاونيه ما جاتش هكاك، جات عن تضافر مجموعه ديال الجهود والخدمات اللي سعاو هاد النساء جاهدين بانهم يزيدوا بها البر الامام. وحاجه اخرى هو ان كنبغي نشكر مجموعه ديال الجهات المسؤوله، ومن بينهم الناس ديال الاكش فور كوميونيتي، لانهم الصراحه كيواكبونا، كيديروا لنا التأطير، المواكبه، يعني كيمشيو معنا، مشاو معنا جوسكو بو. دونك كنشكرهم من هذا المنبر. كنشكر السيد عامل عمليات خريبكا، كنشكر السيد عامل عمليات فقيه بن صالح، وشكرا لكم جميعا. بالنسبه للمنتوجات اللي عندها التعاونيه، هو كنشتغلوا على منتوج ديال الاركان ديال الماكله، وبالطبع هو اللي بدينا فيه في الاول، من بعد طورناه على اساس نخدموا في منتوجات ديال صناعه مستحضرات التجميل، ولكن بطريقه قانونيه بما يخص دابا العلمانه. دونك هاد بحال دابا لي شامبوان، دي صابون، هادشي كلشي كيتخدم من هذاك الشيت اللي كيشاط ديال الاركان. دونك قبل كنا كنلقاو تقريبا 30% كتضيع علينا ديال هذوك فاش كيتفلتر هذاك الاركان كيمشيو لينا، ولكن من بعد خدمناهم في هاد مستحضرات التجميل. غير هو الطريقه باش خدمناهم بطريقه اللي دي فورمولير، وبطريقه اللي كتنص المعايير ديال السلامه ديال المستهلك. وبالنسبه لهاد المستحضرات هادو، عندهم الصراحه لقينا عليهم اقبال من طرف الناس، لانهم كيراعيو الشروط الصحيه بالنسبه زعما الناس اللي يقدروا يشريو، وحتى الاثمنه في المتناول ديال الجميع. نقف جميعا النشيد الوطني. المكلف بالشؤون البيداغوجية السيد محمد تاجي الدين. Distingués, chers collègues enseignants-chercheurs, chers doctorantes et doctorants, messieurs et mesdames les représentants de la presse. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette première édition du congrès AgroDev intitulé Les produits du terroir, patrimoine et développement, organisé par l'École supérieure de technologie de Frédéric, en collaboration avec le cluster Omravir et l'Office régional de mise en valeur agricole du TED. Honorable assistance,
Les produits du terroir représentent le patrimoine vivant d'une région et leur importance dans le développement économique réside dans leur capacité à générer des activités locales, à préserver les traditions artisanales et à promouvoir le tourisme rural. En favorisant la production et la consommation de ces produits, nous investissons directement dans la prospérité des communautés rurales dans notre région, tout en préservant son authenticité et sa diversité culturelle. Investir dans les produits de terroir est donc essentiel pour soutenir les communautés locales, promouvoir le développement durable et renforcer la résilience des exploitations agricoles face au changement climatique qui menace fortement les systèmes de production de la région. De son côté, la recherche scientifique dans ce domaine revêt une importance cruciale. Tout d'abord, elle permet d'améliorer les techniques de production, de conservation et de transformation, ce qui peut accroître la qualité des produits et leur durabilité. En outre, cette recherche scientifique contribue à la valorisation des ressources locales en identifiant les spécificités géographiques et culturelles qui font la richesse des produits du terroir. Elle peut également aider à promouvoir l'innovation et à répondre aux défis actuels tels que le changement climatique ou la demande croissante en produits alimentaires de qualité. À ce propos, je tiens à remercier les différents conférenciers et orateurs qui ont accepté d'échanger avec nos chercheurs et avec les jeunes doctorants de nos laboratoires autour des problématiques liées à cette thématique. Mes remerciements s'adressent aussi à mes collègues enseignants-chercheurs des structures de recherche de notre université qui vont prendre parole dans cette journée pour les efforts déployés pour former les jeunes de demain dans cette thématique et contribuer à comprendre les phénomènes et paramètres qui gouvernent la qualité de ces produits. Je nourris donc l'espoir que les échanges qui auront lieu au cours de cette journée contribueront à renforcer les liens entre tous les participants et stimuler la création de nouvelles idées. Chers participantes et participants, je saisis cette occasion pour rappeler que notre ministère encourage les sujets de recherche qui s'alignent avec les orientations du pacte ESSI 2030, c'est-à-dire des travaux qui permettent la contribution aux avancements des chantiers dans lesquels notre gouvernement est engagé et qui permettent aussi le développement de la collaboration université-écosystème régional. Parmi les axes prioritaires retenus lors de la tenue des assises régionales qui ont eu lieu le 12 mars 2022, il lève l'eau, l'environnement, la santé, l'intelligence artificielle, les produits du terroir et bien d'autres. Dans ce sens, notre université, à travers ses organes de décision, a mis en place une stratégie pour encourager la recherche développée dans nos laboratoires et dont je cite entre autres la mise en place de primes de publication pour les articles à fort facteur d'impact, le financement de manifestations scientifiques indexées, l'encouragement de la mobilité entrante et sortante des chercheurs et aussi l'accueil dans le cadre du programme FILCOM des chercheurs marocains résidant à l'étranger. Je me permets aussi de rappeler que pour cette rentrée universitaire et dans le cadre de la réforme du cycle doctorat, toutes les formations doctorales ont été réaccréditées. Le but est donc de mettre en place de nouvelles orientations pour former les docteurs de nouvelle génération capables de répondre aux attentes des industriels, des laboratoires de recherche et de la société en général. Il s'ensuit que parmi les critères d'obtention du doctorat, une mobilité dans un laboratoire ou un organisme industriel est exigée. Et à ce propos, je sollicite mes collègues enseignants-chercheurs ainsi que les industriels ici présents avec nous pour collaborer avec nos laboratoires pour la réussite de cette opération dans un accord gagnant-gagnant. Honorable assistance, je remercie vivement les différents orateurs qui ont réservé de leur temps pour animer les conférences et les ateliers et partager leur expérience avec les participants à cette journée. Et je ne terminerai donc pas mon allocution sans remercier la coordinatrice de ce congrès, le professeur Bouchra Nabil,
ainsi que le comité d'organisation pour leur effort remarquable dans l'organisation de cet événement qui nous rassemble aujourd'hui pour discuter d'un sujet dont l'étude fondamentale est aussi importante que les retombées industrielles. Mes remerciements s'adressent aussi à Monsieur le Gouverneur pour son soutien permanent à toutes les activités organisées par l'École supérieure de technologie Frimoussala. Sa présence parmi nous aujourd'hui traduit son appui et son encouragement à la recherche scientifique et aux scientifiques d'une façon générale. À la présidence de notre université, en particulier Monsieur le Président de l'université, le professeur Moustapha Abou Marouf, pour son appui de tous les jours aux activités scientifiques développées au sein d'une structure de recherche. À Monsieur le directeur de l'école supérieure de technologie, le professeur Moustapha Rakib, pour son dynamisme et à la vie qu'il a donnée à cette jeune école et pour tout le travail réalisé aussi bien dans le volet enseignement que le volet recherche scientifique. À tout le staff de l'école, enseignants-chercheurs et personnel administratif et technique d'avoir collaboré pour la réussite de l'école supérieure de technologie Frimoussala sur ces 3 missions, à savoir l'enseignement, la recherche et la gouvernance. Je souhaite donc une très belle journée et des échanges fructueux. Merci. Monsieur le gouverneur de la province de Frimoussala, Monsieur le vice-président des affaires pédagogiques de l'Université Sultan Moulay Slimane, Mesdames et Messieurs les représentants de divers organismes régionaux et nationaux, Mesdames et Messieurs la presse, honorables invités, chers collègues et amis enseignants, chercheurs, étudiants et étudiantes, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui notre première édition de la première des congrès national AgroDev sur les produits terroirs, patrimoine et développement. Permettez-moi tout d'abord, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de cet événement, de souhaiter la cordiale bienvenue à tous les invités de l'Est de Frimoussala et espérer que votre participation à cette manifestation scientifique serait une bonne occasion pour échanger les idées, renforcer et créer des réseaux pluridisciplinaires et discuter des nouveautés dans les différents domaines liés au développement des produits du terroir. Compte tenu des potentialités géographiques particulières de la région de Bignef-Nefra, son climat propice et ses ressources en eau souterraine, elle est considérée comme une région agricole par excellence. Et l'agriculture constitue le pilier et le moteur de son économie et de sa croissance, ce qui signifie qu'elle contribue de manière significative au tissu économique au niveau national et notamment en ce qui concerne les principales filières agricoles. Les filières principales comprennent la betterave, la multiplication des semences de céréales, l'olivier, les agrumes et le maraîchage au niveau de la production végétale et la production de lait et de viande rouge et blanche au niveau de la production animale. Dans le cadre des plans agricoles régionaux, 17 produits de terroir ont été identifiés dans notre région, dont certains sont spécifiques au niveau de notre région, comme le grenadier, le miel, la niora, le sésame, le carotte, le cactus et les plantes médicinales et aromatiques. L'Université Sultan Moulay Slimane a accumulé une importante expérience dans la valorisation des produits de terroir de la région via le développement de plusieurs projets de recherche. Et notre jeune école dispose actuellement des matériels scientifiques pour développer des projets de recherche et trouver des solutions aux différentes problématiques rencontrées dans ce domaine avec des partenaires régionaux, nationaux et internationaux. Dans le volet pédagogique, notre école assure actuellement plusieurs offres de formation pour répondre aux besoins du secteur agricole au niveau de notre région. Et nous citons ici 4 filières de diplôme universitaire de technologie, le DUT industrie agroalimentaire, DUT agrochimie, DUT chimie et technique d'analyse, DUT génie biologique et 3 filières de licence professionnelle. La licence professionnelle en biotechnologie agroalimentaire
la licence professionnelle en sciences agronomiques et la licence professionnelle en technique d'irrigation et énergie renouvelable. Dans le même contexte, l'École supérieure de technologie de Frébensal, qui est membre du cluster Omravier, a signé dernièrement un protocole d'accord avec le projet ESSED PMK, qui fait partie de l'ISRID, pour le montage de 2 nouvelles filières de licence en agroénergie et technique d'irrigation et énergie renouvelable, qui concerne l'implication de l'énergie renouvelable dans le domaine, dans le secteur agricole. Et ils seront donc soumis, Inch'Allah, incessamment au niveau de notre ministère. Alors pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement les membres des comités d'organisation et scientifiques des congrès et à leur tête, professeur Nabil Bouchra, coordinatrice des congrès qui ont pris cette initiative et pour le grand travail qu'ils ont réalisé pour que cet événement puisse avoir lieu. Je remercie infiniment le staff administratif et les enseignants-chercheurs de l'EST pour leur contribution à la réussite de cet événement. Aussi, je tiens à féliciter les conférenciers et les participants pour l'excellence de leurs travaux et leur implication pour réussir ce congrès. J'adresse mes vifs remerciements à M. le gouverneur de Frébensal de nous avoir honorés par votre présence et dans cette manifestation et pour votre implication dans toutes les activités rayonnantes de notre école. Mes remerciements vont aussi à M. le Président de l'Université Sultan Maurice Slimane pour sa contribution financière et logistique pour la réussite de ce congrès, ainsi que pour ses encouragements appuyés pour le développement de tous nos projets de l'EST de Frébensal. Un grand merci à M. le Vice-président, professeur Mohamed Sajeddine, pour votre mot d'ouverture et votre participation à cet événement. Je remercie nos partenaires de ce congrès Cluster Omravier et ONVAT pour leur contribution à la réussite de cette manifestation scientifique. Et je souhaite à nouveau la bienvenue à tous les participants et j'espère que les travaux des congrès seront couronnés de succès en formulant des recommandations appropriées et efficaces pour répondre aux grands enjeux du secteur agricole dans le cadre d'une démarche participative et innovante. Et merci encore une fois pour votre... Monsieur le gouverneur de la province de Frébensal, le secrétaire général de la province de Frébensal, monsieur le vice-président de l'université et de Sultan Maurice Slimane, chargé des affaires académiques et étudiantines, monsieur le directeur de l'école supérieure de technologie, madame la secrétaire générale de l'école supérieure de technologie de Frébensal, monsieur le directeur du cluster agroalimentaire Omravier, chef service de vulgarisation et l'organisation professionnelle de l'ONVAT, monsieur le Bachar de Frébensal, les représentants des coopératives participants aujourd'hui, les représentants des autorités locales de Frébensal, les représentants de la société civile de la région Frébensal, les représentants de la presse locale et nationale, chers professeurs participants, chers étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec une grande fierté et une immense joie que je vous adresse un chaleureux accueil aujourd'hui à l'occasion de la première édition de notre congrès national sur les produits de terroir AgroDev. Un événement que nous avons tous rêvé, puis planifié, maintenant organisé avec passion, avec tous les membres du comité d'organisation de l'École supérieure de technologie de Frébensal. Le thème choisi pour cette édition, développement et patrimoine, n'était pas considéré au hasard, mais il symbolise en fait notre volonté commune à réunir la modernité de nos approches, également les avancées scientifiques, avec toujours le respect de notre tradition et de notre héritage culturel. Il faut signaler que les produits de terroir ne sont pas de simples denrées alimentaires ou de produits alimentaires, mais généralement ce sont des ambassadeurs de notre histoire, de notre terroir, et ils portent en eux un essence même de notre identité marocaine. Ces produits représentent un véritable trésor que nous devrons valoriser, conserver, préserver également pour les générations suivantes. Au cours de ce congrès, vous aurez, chers participantes, participants, l'opportunité d'explorer de multiples facettes de ce trésor et de partager vos expériences et vos connaissances
et d'établir également des liens fructueux, un réseau bien sûr solide entre les différentes actions et les différents acteurs impliqués dans le monde académique, scientifique, industriel, également associatif et coopératif. Vous êtes tous et nous sommes tous un maillon essentiel pour cette chaîne qui vise à promouvoir le produit de terroir. Plus important encore, ce congrès sera un espace d'échange, de réflexion, également d'inspiration, où chacun de nous pourra contribuer de sa façon, de sa manière, pour l'avenir de développement de ces produits de terroir, aussi bien à la région de Freiburg, également à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale. Et avant de finir, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation et à la réussite de cet événement. Et en premier lieu, les membres de comité d'organisation et à leur tête, monsieur le directeur de l'École supérieure de technologie et le staff administratif pour tous les efforts déployés afin de faire de cet événement une réussite. Bien sûr, je tiens à remercier également nos partenaires Closter et l'Office régional de la mise en valeur agricole de Tadla pour les collaborations pour cet événement. Je remercie également tous les professeurs participants à l'enrichissement de cet événement scientifique via bien sûr leurs conférences et également pour leurs ateliers pratiques. Sans oublier bien sûr de remercier chaleureusement les coopératives qui ont accepté de nous rejoindre et de partager leur expertise, leur expérience, afin de valoriser également cet événement scientifique et également dont vous aurez bien sûr tous les participants l'occasion d'en profiter tellement et pleinement au cours de cette journée. Merci à vous tous. Votre engagement témoigne de l'importance que nous accordons à la promotion de ce secteur agroalimentaire que représente parfaitement notre patrimoine culturel. Bienvenue à toutes et à tous et que cette première édition du congrès soit le point de départ de projets innovants et également de partenariats durables. Je vous souhaite à tous un congrès mémorable, inoubliable et riche, bien sûr, en partage et en synergie positive. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence et pour votre engagement. Et par ce, je déclare l'ouverture des travaux de ce congrès par la première session des conférences. Mais malheureusement, vu l'absence de l'ensemble des conférenciers, on va passer. شنو الجديد؟ طولتوا شي حاجه؟ الباك ورينا نشوف شي حاجه وهذا الشيء ديال الكنز ياك؟ هذا فيه مجموعه ديال الزيوت، انواع ديال الزيتون كامله، كاين عندك كيشوف الزيتون زيت ديال غير الزيتون كاملين، فيه الانواع كاملين. وهذا واحد الكوفي ديال الكرامه بين المنطق والكرولات. هذا بالنسبه للناس اللي بغاو يذوقوا غيذوقوا كاع الانواع ديال الزيت اللي كاين عندنا كاع في المغرب كامل، هذه الانواع كامله. وكل ماشي ديال لا ريجون المغرب ريجون في المغرب كامل، ولكن كاع لي فاريتي ديال الزيت اللي كاينين كامل. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا يذوقوا الزيت، يعرفوا الفرق بين الزيت كامل. الزيت كتبقى الطوط ولا عليها بهذا المعنى، ولكن كاع الدكتور اللي كتخدموا دوك السيزام لا ما كنخدموش. لا زعما بحال هكا تديروا دي كوفري بحال هكا. لا هاد لي كوفري خاص غير بزيت الزيتون، الاخرين ديال التعاون الاخرين كيخدموا به، حنا كنخدموا بزيت الزيتون. مرحبا ديرهم غير في الصوم. جيبوا شي برويطه ديال التراب.
الظلال وقيلا يتعتاب انا هذا كنفطر فيه ديالهم بارك الله عليكم. عندكم اركان مزيان، الاركان وقيلا كاين الاركان ماشي نتوما قريب كاع لا تديروا من في اي تعتاب مين كيجيبوا اركان؟ صراحه ما كنتش عليك ما عرفتش تخبركم راه عندنا اركان في قيم صالح عارفينها ولا لا؟ كرامه ما عارفينش؟ ما عارفينش بان عندنا اركان في قيم صالح؟ في التريتوار ديال لوسيبي عندها كاين سيديش من احدا ولا بعزوز منتج وكيصنعوه في خريبكا كيعصروه في خريبكا وي خريبكا وي كاينه شي تعاونيه كيعطيوها لهم راه عندهم باش تعرفوا راه توقع فراغ تمام خير مزيان انتم كتدخلوا هذا فراغ اليسر شكون اللي يسال؟ لا ما كتخدموا السلام عليكم. لاباس مازال بخير درتي لاباس عليك صحه لاباس بارك الله عليك شنو هذا التجويد احنا خاصة على الزيبيس انواع ديال التوابل انواع ديال لي سيريال هذا وعلى الزرارة على الانسان هذوك حتى مارشي سوليدار مختلف المنتوجات ديال دابا شنو انواع الزيوت اللي كاينه هي فوقاش مرحبا هادشي اللي تنخدمو ديال الساعه ديال الحلوه ديال شي حوايج اللي يمشيو مع البيت. عندنا واحد المشروع ان شاء الله غادي نبرمج في السياحه الماديه الجامعه ديال السياحه الماديه على الطريق الوطنيه ثمانية غادي يكون ان شاء الله ساحه البلد باش غادي نديرو فيه كاع جميع هادشي التعاونيات ديال الوار كلهم لا غير الكوميرسياليزاسيون ان شاء الله هي مرحبا شكرا بارك الله عليك. السلام عليكم. يا رب عليك هو اللي تركن واحد ياكم ياكم ها جينا ب 2000 هو درنا ديال كان عندكم واحد لومبالاج اخر قبل من هذا الشيء غير بدلناه بدلتوا لومبالاج ياك كان عندنا نص هكا بحال لازم لنا وأخيرا دابا من بعد درنا مكان في الرسالة ديال ما دارش شي مقارنه مع دون صالح شحال مقارنه مع الاركان ديال هنا مع ديال الجنوب تقريبا هذاك غادي يكون احسن سيغ عرفتي حيت هذاك الاخر راه قديم تما قدام هذا جديد وهذا الغله ديالو فوق الارض ديال الفوسفات فوق الارض ديال الفوسفات هذا هذا اركان فوسفات
عافاك ما تبقايش تقول لي خرج قول لي تكون صالح شي طرف سيدي شنان هذاك الشجر ديالو راه كاين راه عندنا مرحبا مرحبا. لا نديرو لا ولا جيو تحولوا عندنا للسيد صالح مرحبا والله ما كرهنا. بحال بحال هكا حنا دابا نيت كنا كنخرجوا على اساس باش نديروا باش ناخذوا اراضي سبابيه باش نديروا اركانيه ولا كاينش ابونات كاينين هادو الزراعات البديله دابا حنا محتاجين باش يكون عندنا هادشي حنا كنشجعوا هادشي هذا لقيتوا الارض ولا مازال؟ مازال الارض واش عندنا نعطيكم الارض مرحبا ربي يخليك. مرحبا بارك الله عليكم. لو هادشي اللي ديريك لا عندنا نستدعو وإيترو وعندنا هذا مي هذا كنديرو في المتناول ديال الجميع يعني كلشي يقدر ياخذو. شحال الثمن ديال البليته؟ بحال 600 درهم منضوبين شويه على زيدين شويه الثمن على الجانب بيان سور ياك 500 هما ولا 400 هما حاليا دابا تقريبا 500 550 تبارك الله عليكم وتهلاو في الجوده. بيان سور الجوده الجوده كما كاينش اشهار ان شاء الله نكونوا زبناء ديالكم ان شاء الله. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. اللهم امين. الصفوان ديالكم هذا ديالنا هادو ديالنا هادو دي باك كنديروهم كيمشيو هادو نيت كنخدموهم دي باك فيهم ويل اون شوشوت كريم اباز ديال ارغان والغومارون اون طونك كون كنديروا له لا فالوريزاسيون ديالو هذا الويل اسونسيال ديالو مثلا ديال هاد الباك كيفاش كنديروا على عندنا دي فوق لا سيونتيفيك بيان سور عندنا دي ستاجير لا جان حيت عندنا الترخيص ديال الماكينه فوالا سي ساتشي ومتابعينا بالتقارير وبلي زاناليز دونك هادو ما يمكنش نيمبورت كي غادي يديروا الا كيجيو علينا الوليدات لافاك ديال لي فريزا اييه وكيجيو كيديروا عندنا لي ستاج سيرتو اللي كيديروا لا بيولوجي حاليا عندنا 4 المشكله عندنا دابا بحال داكشي اللي كان عندنا فلوس خصنا عندنا لونسا عندنا لا دي ام بي لي سيركوي. الله يكبر بك هذا شرف لينا نخدموا معاكم. ميرسي بوكو ميرسي الله عليك. voilà des cultures alternatives d'accord كيفاش نشوفوا هاد النقله ديال التحول نشاط فلاحي 100% لان كتبقى الفلاح داير له ولادو كلشي يديرهم في الفامي مشى الماء كلشي نعرفوه مع ظاهره اخرى هو انه منطقه فلاحيه مسلمه الضرر ديالها ماشي ديال سنه ماشي ديال موسم فلاحي كيضرب مثلا الدار كاين اللي كتولي هنا تيقدر ديال اليوم كتولي عند تلقى 10 20 دقيقه من بعد ما يقدر ما يبقى والو دونك هاد المجالات تكون هنا بحال الكاروت ديال الكابريات شي حوايج بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك. La population favorisant le développement des cultures et des produits locaux avec des qualités spécifiques. En conscience de ce potentiel, le ministère de l'Agriculture a réservé aux produits de terroir une place de choix dans la stratégie de développement agricole, soit dans le cadre de le plan Maroc vert ou bien la nouvelle génération green. Donc pour le cadre réglementaire qui organise le secteur du produit de terroir en site,
la loi 25/6 en 2008 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité du stock, des produits agricoles et des denrées alimentaires qui régit l'approbation du règlement intérieur de la Commission nationale des stocks, les modalités de reconnaissance des stocks ainsi que la certification des droits bénéficiant d'un stock. Ce texte marocain se place dans une dynamique à 4 volets, à savoir le développement des zones rurales et l'amélioration du revenu des agriculteurs par la valorisation des produits de leur terroir, la promotion d'une agriculture en zone rurale capable de préserver la biodiversité et les ressources naturelles, garantie d'un développement socio-économique durable, la préservation du patrimoine gastronomique, artisanal et culturel, le renforcement de l'information du consommateur. Ainsi, le plan de développement s'articule autour des axes suivants: la mise en œuvre du programme d'appui et d'encadrement des producteurs, la réalisation du programme de préserver la biodiversité et les ressources naturelles, le renforcement des liens entre la communauté rurale et leur environnement pour un développement agricole durable. Pour les labellisations, on distingue 2 catégories. Une qualité spécifique liée au terroir qui permet de produire d'être labellisé, l'IGP, indicateur géographique, et l'appellation d'origine. Et une deuxième qualité supérieure qui permet au produit de porter soit le label agricole ou le label héliotique selon son origine. Donc, alors pour qu'un produit soit labellisé, il faut passer par les étapes de reconnaissance afin de devenir un IGP ou bien une appellation d'origine. Commençons par l'identification du produit, le groupement du producteur, par la suite une publicité de la consultation publique, suivie par la décision de la reconnaissance du signe, et enfin la publication au niveau du bulletin officiel et l'enregistrement au catalogue de l'Empire et le registre du département de l'agriculture. Deuxième étape pour le volet de certification, pour qu'un produit labellisé porte le logo IGP ou bien l'appellation d'origine sur son packaging, il doit être certifié, et pour cela il faut que le producteur dépose